أول من يستفتح باب الجنة من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يدخل الجنة مجمريا جنة ميقباو. أول من يستفتح باب الجنة مجمريا جنة بر الناس كفتو مجمريا جنة ميقباو مع أنه يملون يناقرا وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة وشنم من الزو يناقرا مالتنا. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أنا أول شفيع في الجنة بلو النبي صلى الله عليه وسلم سلزيد النبي صلى الله عليه وسلم لما جمد يوم جنة قبي ساتشوناتشو لما تعلمتلون نعلم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم لما جمد جنة بر الناس كفتوت محمد ناتشو صلى الله عليه وسلم إلى وأول من يدخلها مجمر يمي قبو دمو من الأمم كأمموتشوس أمته ناتشو. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. النبي صلى الله عليه وسلم قيامة كاللاي 3 شفاعات جالواتشو. أما الشفاعة الأولى يمجمر يو شفاعة فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. بأهل الموقف بالنسو مهكل فردس كم يفرد شفاعة يا درقادو يهنو بعد يهم يونو بوهالا ناولا أن يتراجع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة كشفاعة النزيه تراناتو أنبياء تراجع كادرقوا بوهالا يعني يقرب بني بلو قالوا بوهالا حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم ودساته إلى النبي صلى الله عليه وسلم እስከምት ድረስ ጉዳዩዋ የሸፋዓ ጉዳይ እነሱ ተራጁዕ ካደረጉ በኋላ ከዛ ነገር ይቅርብኝ ብለው ከመለሱ በኋላ እሳቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ያደርጋሉ ነው። እስቲ ወደ ሸርሑን الشرح يبين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتيازهم لتلك الأحوال التي مر ذكر أهمها. يبين الشيخ رحمه الله شيخ يقلص قالوا الله يجزاه خيرا ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة. القيامة كان يمؤمنون قدام የሚያበቃበት ነገር بعد اجتيازهم ካለፉ በኋላ لتلك الأحوال እነዛን ሁኔታዎች التي مر ذكرها ወይም ذكر أهمها አሳሳቢ የሆኑትን መጥቀስን ያሳለፍናቸው አሳሳቢ የሆኑትን ጠቅሰው አሳልፎ ነበርና እነዛን አሳሳቢ የሆኑትን ጠቅሰን አሳልፈናል። ከነዛ አህዋሎች በኋላ መጀመሪያም የሆኑትን እንግዲህ አሁን እዚህ ይደርሳል። فيقول فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بلو إلال فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن من الله تعالى وطلب لفتح أبوابها. እንግዲህ فهم يدخلون الجنة فإذا هذبوا ونقوا بطروا كذا أذن لهم في دخول الجنة بلو نبارا جنة اللي قبوا يفكر الله شوال فهم لا يدخلون الجنة الناس الجنة يقبون إلا بعد إذن من الله تعالى الله كفكر الله شبهلا اليوم وطلب طلب من دزو كتجنبوا هلانو لفتح أبوابها በራፎቿ የጀነት በራፎች እንዲከፈቱ طلب ከተገኘው ወይም ፍላጎት ጥያቄ ከተገኘ በኋላ ነው ጀነት የምትከፈተው። ከማን ነው የሚገኘው ይሄ طلب ይሄ ጥያቄ ይመጣል። وأول مجمريا من يستفتح باب الجنة الجنة በራፍ የሚያስከፍቱት محمد صلى الله عليه وسلم ሲል እዚህ ጋር የመጀመሪያው الذي يطلب الاستفتاح ማን እንደሆነ ግልጽ ሆነ ማለት ነው። محمد ناتشو عليه الصلاة والسلام جنة انتكفت فجمّل يوم يفلقون يطيقون
كما في الصحيح صحيح استندالو صحيح مسلم استنويلا أنا أنس رضي الله عنه كأنس الله الكام ترون لتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الدنيا عليه الصلاة والسلام قالوا إلى آتي أمت اللهن باب الجنة جنة براف يوم القيامة فأستفتح فزاوها لا كفة اللي بيجيت أيكال فيقول الخازن خازن مالت خادم بمعنى الخادم وزن ومعنى فمساسين أشهر خادم خازن من أنت ما نهبله إلى فأقول محمد أنا محمد أنا محمد نني بلا بيجي لوالدهني فيقول بلو إلى بك أمرت أن أفتحنا ألا أفتحها يا أحد قبلك بك أمرت بأنت تزجاله ألا أفتح الكفت لأحد لأندم قبلك كأنت بشت بلو إلى والاستفتاح مالت طلب الفتح تجمر استاء يميل نجر كمتا أنس سين كمتا طلب يا سيدنا استفتاح مالت طلب الفتح مالت مكفة مفلق استغفار مالت طلب المغفرة عندهنا كله مالتنا استسقاء مالت طلب السقيا عندهنا نعم وفي هذا بزيه تشريف له صلى الله عليه وسلم لرسول عليه الصلاة والسلام كبر له وإظهار لفضله درجاتهم إظهار ما درج እንደዛው ይገኝበት وأول من يدخلها مجمر ميجابات من الأمم كأمة ውስጥ أمته የሳቸው ኡማዎች ናቸው وذلك لفضلها على سائر الأمم ያም የሆነበት كسائر الأمم رسول عليه الصلاة والسلام የሳቸው ኡማ ስለሚበልጡ ነው فضل ስላላቸው ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضل بعض الأشياء على بعض وفضل بعض الناس على بعض ሰዎችን እርስ በራስ ተበላልጠዋል ነገራቶች እርስ በራስ ተበላልጠዋል ወራት እኩል አይደሉም ቀናት እኩል አይደሉም የሙል ጁሙዓ ይበልጣል ከወራት ረመዳን ይበልጣል እንዲህ ይያለ እንግዲህ ሙፋضላዎች አሉ እና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ደግሞ بين الامم እሳቸው ይበልጣሉ ከኡማዎች የረሱሉ ዐለይሂ ሰላም ኡማ ይበልጣል وذلك ودليل ذلك يزام سرجا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم يا أبي هريرة حديث استعلى مسلم يورد من قوله صلى الله عليه وسلم ونحن أول من يدخل الجنة إنيا جنة مقبائي مجمرة إنيا نيلا وله صلى الله عليه وسلم لرسول عليه الصلاة والسلام لسجوا في القيامة بقيامة وسط 3 شفاعات 3 شفاعات አሏቸው ይላል ይሄ እንግዲህ እዛ ከመድረሳችን በፊት واول من يدخل الجنه من الامم ጀነት የሚገባው ከኡማዎች መጀመሪያው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ናቸው የሚለው ይሄ በሐዲስ ውስጥ ስለመጣ ነው ሐዲሱን እዚህ ጋር ሳልፈናል ونحن اول من يدخل الجنه مسلم يوروا حديث ليلى نحن الآخرون إنيا يمجرشاوش نن الأولون يوم القيامة ومجمرا دمو القيامة كان منهن نحن الآخرون بلون ميلو يمجرشاوش نن بلون ميلو زي دنيا له يمجرشاوش نن موسى عليه الصلاة والسلام تكتوج الفوال يا عيسى تكتوج الفوال فالذو حلانه محمد عليه الصلاة والسلام يتلاقت آخر الأنبياء والمرسلين هنا يتلاقون النام እኛ የመጨረሻዎች ነን ማለት ያ ነው እንግዲህ ሰዎቹ አሁን ያሉት ታዲያ ኩፋሮቹ ልክ እንደ የመጀመሪያዎቹ ነቢያት ተከታይ ተደርገው እየተሰቡ ነው እንደ ከተባለ እነሱ ዲዓን ብለዋል ዲዓን እየተከተልን ነው ብለው ስላሉ ነው እንጂ እነዚህ እነሱንም ተከተሉ ተብለው አጅር የሚያገኙ አይደሉም ለምን ከፈራ ናቸው محمد عليه الصلاة والسلام ከተላኩ በኋላ አንድ ሰው حتى ጥርት ያለ እንጂልና ጥርት ያለ ተውራት አግኝቶ እንኳን በዛ አላህን አመልካለሁ ብሎ ቢል አያስኬድም እንኳን አይደለም ይሄ ሙበረዙን ይዞ ማለት እንኳን አይደለም ተበረዘ ይዞ ጥርት ያለውን ይዞ እንኳን እኔ አላህን አመልካለሁ ብሎ ቢል የሚያስኬድ ነገር አይደለም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለው ስላሉ ነው
በእኔ እስካላመነ ድረስ አንድም ሰው ጀነትን አይገባም ብለው ያሉበት ሐዲስ ስላለ ነው وله صلى الله عليه وسلم في القيامة لستاتشو لرسول عليه الصلاة والسلام بقيامة وسط 3 شفاعات 3 شفاعات አሏቸው ይላል ይሄ እንግዲህ ስለ ሸፋዓዎችም ሊያወሩልን ነው ማለት ነው الشفاعات شفاعات የሚለው ይሄ ቃል جمع شفاعة የሸፋዓ جمع ነው شفاعات በአሊፍና በታ የተባዛ ነው እንደዚህ ያለው እንግዲህ جمع مؤنث سالم ይባላል ما جمع بألف وتاء مزيدتين بألفنا بتاء يتجمعوا وهم ألفنا تاء يترابى جمع مؤنث سالم يبالان والشفاعة شفاعة مالت لغة بقوان قدرجة الوسيلة وسيلة مالت وسيلة ما درس يعني عندنا يوانا النجار ما درس كل عم بسوا وسيلة شفاعة يبالان وعرفا بعرف دمو شفاعة يبال بعرف مثلا دوم من دنو شفاعة كتبال سؤال الخير للغير لليلا سو عند سو هيدو خير النجار سيتأيقلت يا عرفا مثلا دو شفاعة يبال مشتقة يتسندك أنها يتوسد له هي اشتقاق يبال لراسه تصرف قاوة توسنا من كل أنها عندهم راسه فنان مشتقة يتسندك أنه يتوسد له لما من الشفع كشفع الذي هو ضد الوتر يوتر تقاراني كهونه من الشفع مالك يوتر تقاراني ነው ዊትር ምንለው ነጠላ የሆነ ነገር ነው ሸፍዕ ምንለው ጥንድ የሆነ ነገር ጫማ እንኳን ሁለት እግር ስላለው ሸፍዕ ነው ምንለው አንዱ ብቻውን የተነጠለ ግን ዊትር ነው የሚሆነው ማለት ነው ሸፍዕ የሚባለው ጥንዱ እስካለ ድረስ ነው ሁለት ነገር ሸፍዕ እንላለን فكأن الشافعة ለምን ታዲያ عرفا ስለሌላ ሰው ኸይርን ስትጠይቅ የሆነ ነገር ይድረሰው ይሁንለት ብለህ ስትጠይቅ ሸፋዓ ለምን ተባለ ሸፋዓ ወደሚለው ቃል ለምን መጣ ሲባል فكأن الشافعة ይሄ ሻፊዑ ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له የሱን ጥያቄ ወደ መሽፉዕ ለሁ ጥያቄ ضم ስላደረገ ነው ضم ማለት ጨመረ سؤاله የሱን ጥያቄ ጨመረ ወደ ጨመረ إلى سؤال المشفوع له وده مشفوع له ጥያቄ ጨመረ الشافع كونه شفاعة አድራጊው سؤاله ጥያቄውን መጀመሪያ مشفوع له ጥያቄ ያቀረበ ነው ማለት ነው ገብቷናል مشفوع له ጥያቄ ያቀረበ ነበር ሻፊዑ አሁን ሌላ ጭማሪ ጥያቄ ስላነሳ ምን ሆነ ማለት ነው بعد ان كان منفردا ሐሳቡን ያነሳው ሰው منفرد ከሆነ በኋላ አሁን ምን ሆኑ ሁለቱ በዚህ ተነሳ ሸፋዓ ሊባል ይቻለው እዚህ ነው ይላል ይሄ እንግዲህ ቋንቋዊ ሐሳቡ እንዴት ሸፋዓን ብለው ነገር እንደ ከቋንቋው ጋር ትስስር እንዳለው ለማሳየት ነው ምን ሸፍዕ እንደሆነ ከጥንድነት ጋር የተያያዘ መሆኑን ለማሳየት ነው وقول الشيخ رحمه الله ቀጥሎ ምን ብሎ ነበር وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات ብለው ሲሉ بيان للشفاعات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بإذن الله تعالى بالله فقاد رسوله عليه الصلاة والسلام متجبرواቸውን التي يقوم بها የሚለው የሚወጧቸውን የሚተገብሯቸውን ሸፋዓዎች ለማብራራት ነው 3 ሸፋዓዎች አሉ ብሏል هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة باጭሩ የሸፋዓ አይነቶችን እንደዚሁ አስቀምጠዋቸዋል እሳቸው هي على سبيل الاستقصاء بزرزر استقصاء ማለት በደንብ በመከታተል እና በዝርዝር ካስቀመጣናቸው ስንት ነው የሚሆኑት 8 አንዋዕ 8 አይነት ናቸው የሚሆኑት منها ከነዛ ውስጥ ደግሞ በጥቅሉ ካስቀመጥናቸው 3 ናቸው ከዘረዘር ነው على سبيل الاستقصاء ከእነ ደግሞ ወደ 8 ይሆናሉ منها ከነዚህ ውስጥ ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ ብቻ የተخصص አለ ومنها ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ما هو مشترك بينه وبين غيره
በሳቸውና በነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም وبين غيره بس ከሳቸው ውጭ ባሉት من الملائكه ሊሆን ይችላል او من الناس በሌሎች መካከል ኢሽትራክ የሚኮንበት ሸፋዓ አለ الشفاعة الأولى يمجمريون شفاعة بالنوسد الشفاعة العظمى يبالا تلقوا شفاعة عظمى وهي المقام المحمود مقام المحمود نو تلقوا شفاعة بلن الشفاعة العظمى الله تلقوا شفاعة እንደዚህ ስላደረግነው ነው وهي المقام المحمود وين بليلا ترارو من يبالا له شفاعة المقام المحمود تبلو يتطرال مقام المحمود وين دمو من يبالا الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى تلقوا شفاعة يتبالا من يبالا وهي رسم أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم موقف بالنص لا يكرزم بحالا موقف مالت مقوم مالتنا مقوم يا قيامة كان بالنص لا يكبزباتشو بحالا رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى الله اندي فرد الله شو أن يقضي الله بين عباده بباروتو مهكل اندي فرد يميت أيقود ياكي شفاعة الكبرى شفاعة العظمى وين مقام المحمود يبالا كادام بوحلا نلا لنادلنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أنت قال كدان يقبها اللتن مقام المحمود بساتشو جمرا الله انقدي قال كدان قبتوا لله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بلوان ያንን መቃም መህሙድን ያቆመሃል ብሎ ስላላቸው ያንን የገባህላቸውን ለሳቸው የገባህ ቃል ኪዳን ፈጽምላቸው እያለ ነው بعد الاذان የምንጠይቅ ያለ ነው ማለት بعد طول الموقف عليه ይላል موقف ወይም موقف ማለት ቂያም ማለት ነው በእነሱ ላይ ከረዘመባቸው በኋላ ምን ይደረጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሮቹ መካከል እንዲፈርድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠይቃሉ وبعد مراجعتهم الانبياء ሰዎቹ አንቢያዎቹን ከጠየቁና ቃል ከተመላለሱ በኋላ ከአንቢያዎቹ ጋር ሙራጃዓ ማለት ያ አንቢያዎቹን ምን ካረጓቸው በኋላ ቃል ከተመላለሷቸው በኋላ ይሄዳሉ አንድ ነብይ ያገኙታል መጀመሪያ ከአደም ይጀምራሉ የሁሉም አባት እሳቸው ስለሆኑ آدم قال أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته الله بيجو فترها الله انقدي سبحانه وتعالى له يد رجال له بيجو سوست نقر عند سرى متوى الحديث لا عندنا خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده لذي سوست نقر وجال الشرف نويه لآدم عليه السلام الله بيجو وتكبر الجو الصن مفتروا يسكبرونه يبلد النام دمو ملائكة لانتا تنانسوا بلو من أدرقوال أسجد لك لانتا أسقوب جدو الله تنانسوا لسولو يدي إيه با الله فقاده هنا نقرر زاري من أيبال زاري سجود النادق كنيا لبلد أيبال آدم سلام يبلطاچو سجود ያደርጉ ብሎ አላህ አለው ይሄ በዛው ለመላእክቶቹ ብቻ የተሰጠ ትእዛዝ ነው ከዛ በኋላ ላለው ለማንም ስጁድ አይደረግም ማለት ነው ስጁድ ተዓዚም የማላክ ወይም የማክበር ስጁድ ነው ስጁድ አልዒባዳ አልነበረም ስጁድ አልዒባዳ ለአላህ ብቻ ነው እንግዲህ አላህ ሰማያትና ምድርን ከዘረጋበት ቀን ጀምሮ የታዘዘው እንደዛ ነው ግን سجود التعظيم و ይሄ تعظيم የምንለው ወይም አንድን ሰው ለማሰልቅ ብለህ ተሽሪፍ ለማድረግ ብለህ የምታደርገው አይነት ስጁድ በእኛ ሸሪዓ የለም ከዚህ በፊት በነበሩ ሸሪዓዎች በአንዳንዶቹ ሸሪዓዎችም ተገኝቷል
إني أرى في المنام من دون ملخ إني رأيت 11 كوكبا والشمس رأيت الشمس والقمر لي ساجدين إلى الأرض لي ساجدين يعني سجود سور كذا وعلى መጨረሻ ላይ ስጁድ ወረዱለት 11 ወንድሞቹና ፀሐይና ጨረቃ የተባሉት አባትና እናቱ ናቸው እነዛ ስጁድ ወረዱለት هذا تأويل رؤيا من قبل ይሄ ከዚህ በፊት ያየሁት የህልሜ ታዊል ይሄ ነው መጨረሻው ወይም ፍቺው ይሄ ነው ብለው አሉ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እና ከኛ ሸሪዓ በፊት በነበሩ በአንዳንድ ሸሪዓ ዝም ብሎ ለመከባበር ስጁድ ማድረግ ይበቃባቸው አሉ በእኛ ሸሪዓ ግን ለመከባበርም ስጁድ የሚባል ነገር የለም ይቻላል أشياء الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم نبي شفاعة ما درجاتنا أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم بالنسبة لموقف كرزم باتشو هلا الله عز وجل عندي أصرفاتشو بمفرد مالنا فرد مالت نالبات يعني ሙእሚን የሆነውን ሰው ወደ ጀነት እንዲሄድ ሲሆን ሌላውን ደግሞ በአዛብ ውስጥ እንዲገባ ነው የሚሆነውና በዛ አይነት ፍርድ ነው ይሄ የሚሆነው መቼ ነው بعد مراجعتهم الانبياء አንቢያዎችን ከጠየቁ እነሱ መልስ ከሰጧቸው በኋላ بعد مراجعتهم ካወራቸው በኋላ ማለት ነው እሺ ስለዚህ እንዳትፈርቅ أيه. للقيام بها من على بسوا እንዲቆሙ አንቢያዎችን ሄደው ካናገሩ አንቢያዎቹም መልስ ከሰጧቸው በኋላ فيقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بها بهذه الشفاعة العظمى بسوا رسول عليه الصلاة والسلام يقومالو بعد إذن ربه كجيتاቸው ፈቃድ በኋላ بعد إذن الله عز وجل شفاعة ያደርጋሉ ማለት ነው እንግዲህ እሳቸውም ቢሆን ብድግ ብዬ ሸፋዓ ላድርጋ ይሉም የቂያማ ቀን ለምን የአላህ ነገር መቼም وشأن الله عظيم يا الله ነገር ከሚታሰበው በላይ ትልቅ ነው الله عز وجل በጣም ያስፈራ ጌታ ነው هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل لأن يتقى ሊፈራ የተገባ ነው በጣም የአላህ ነገር የተለቀ ነው በዚህ የተነሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ትልቅነታቸው ጋር አላህ ከሰጣቸው ትልቅ ደረጃ ጋር ብድግ ብለው በቃ ሸፋዓ አደርጋለሁ ብለው አይሉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው መጀመሪያ በሐዲሱ ላይ እንደመጣው ሱጁድ ያደርጋሉ ሱጁድ አድርገው አላህ እንዲፈቅድላቸው ብዙ እዛ ላይ ደግሞ አላህ يفتح الله علي المحامد ብለዋል ከዚህ በፊት ሰው አመስግኖ የማያውቅበትን የምስጋና አይነት ይከፍትላቸዋል ሱጁድ ውስጥ አላህን ብዙ ያመሰግናሉ ካመሰገኑ በኋላ ቀናበል ይባላሉ አሁን ይፈቀድላቸዋል ቀናበል ارفع راسك سل تعطى سل አናትህን ቀና አድርግ ጠይቅ ትሰጠዋለህ የጠየቀውን ነገር ይሽፋዕ ሸፋዓ ደግሞ አድርግ ትሸፋዕ ስላማለድከው ነገር ይሄ ይሁንላቸው ብለህ ስለጠየቅከው ጉዳይ ደግሞ ሸፋዓህም እንደዛው መልስ ያገኛል ተባሉ ማለት ነው ይባላሉ ወይ نعم ስለዚህ በዚህ አይነት ነው የሚከናወነው ነው ይሄ ሸፋዓቱል ዑዝማ ይባላል ከነብዩ ውጪ ማንም ይሄንን የሚያደርገው የለም ለዛ ነው ሙራጃዓ ሲያደርጓቸው አንቢያዎቹን ሄደው ሲጠይቋቸው አንቢያዎቹ የሚሰጡት መልስ እኔ እንዲህ አድርጋለሁ ስለዚህ እኔ አላህን አፍራለሁ ብለው ይላሉ ማለት ነው አደም አላህ ምንም ቢመራቸውም ያችን የነበራቸውን ነገር አይረሱም እኔ አላህ የከለከለኝን ሸጀራ ዛፍ በልቻለሁ ብለው ይላሉ እንዲሁም ደግሞ ሌላቸውም እንደዛው ወደ ኢብራሂም ሄደው ነበር ኢብራሂም እንደዛው ሶስት የዋሹትን ውሸት ያነሳሉ እሱም አላህ ይማራቸው እና ደግሞ ዑዝር የነበራቸው ነበር ውሸትም ተብሎ እንደዚህ የሚካበድም አይደለም ግን ትልቅ ሰው ትናንሹንም ነገር አካብዶ ነው የሚያየው በራሱ ላይ ሲሆን ይሄ ነገር ትልቅ ነው ብሎ አካብዶ
ራሱን ወንጀለኛ ያደርጋል ከሱ ትልቅነትና ከሱ ከሚጠበቀው አንፃር ማለት ነው ለዚህ ነው ከሚጠበቀው አንፃር አንዳንድ ነገሮች በሌላ ሰው ላይ ብዙም የማይሆኑ ነገሮች በአንዳንድ ሰው ላይ ሊጎሉ ይችላሉ ምን ይባላል እንደውም عبادة الأبرار سيئة المقربين عبادة الأبرار እነዚህ ዒባዳ ብለው የሚሰሩት ለነዛኛዎቹ ደግሞ ምንድነው እንደ ሰያ ከነዛ ከሙቀረቦቹ አንፃር በጣም ብዙ የሚጠበቅባቸው በመሆኑ ማለት ነው እንጂ ይሄን ያህል እንትን ብለው አይደለም ለምን ዑዝር ሸሪዓ ዑዝር የሰጣቸው ቦታ ነው ሶስቱም ይዋሹ ሊገሏቸው ነው አንተ እቺ ተነች ወይስ አይደለም ተብለው ሲጠየቁ እህቴ ነች ብለዋል እህቴ ነች የሚለው በሸሪዓ እንደውም በእኛ ሸሪዓ በተለይ ተውሪያ ነው የሚባለው ከዚብም አይባልም ለምን የዲን እህቴ ናት ብሎ ታዊል ማድረግ የሚቻልበት ስለሆነ ተውሪያ ነው የሚሆነው እንጂ ከዚብም አይሆንም ብቻ እሳቸው ዑዝርም እያላቸው እንደዛም ማስኬድ እየቻሉ አይ እኔ ፈራለሁ ብለዋል ይሄ እንግዲህ ይሄ ታሪክ አለ እህቴ ነች ያሉበት ባለቤታቸውን ነገና بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون የሚናገሩ ከሆነ መጠየቅ ትችላላችሁ ትልቁ ነው ሰባበራቸው ብለው መሰባበሪያውን ደግሞ መሳሪያ በሱ ላይ አሸክመው እንደዛ ያሉበትም አለ እንደዚሁ ተገኝቷል ማለት ነው አንዳንድ ከዛ በኋላ ወደ ሙሳ ሄደዋል ወደ ዒሳ ሄደዋል ሰዎች ወደ ኑህ ሄደዋል قبل ኢብራሂም ወደ ኑህ ሄደዋል ኑህም እንደዛው ጠቅሰዋል እሳቸው ምንድነው የሚጠቅሱት ኑህ ምን አደረጉ ተብሎ ቢባል ህዝቦቻቸው ሁሉም እንዲጠፉ ዱዓ አድርገውባቸዋል አሁን ደግሞ ከሚጠየቅ ለሸፋዓ ከሚጠየቁላቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የእሳቸው ህዝብ ጭምር ነው እዛው ውስጥ ያለው እነዛንም ይፈስል ቀضاء ሸፋዓ ያደረጉ ነው በቃ ይብቃቸው መቆሙ አላህ እንደው ፍረድና ወደ ጀሃነም ይገባው ጀሃነም ይገባ ወደ ጀነት ይገባው ጀነት ይገባ ለማለት ነው ያንን ለማለት ደግሞ መጀመሪያም ብለዋል እሳቸው በቃኝ እነዚህ ማንንም የሚያምን የለም ከነዚህ ውስጥ ሁሉንም አጥፋቸው ብለዋል አጥፋቸው ብለው ያሉትን ከእንደገና ደግሞ ለነሱ ሸፋዓ መቆም ከበዳቸው ማለት ነው እዛው ወደ ኢብራሂም መጣ ኢብራሂምን ተናገራለ ወደ ሙሳ ሄደ ሙሳም እንደዛው ወዝረ ነበራቸው ያው قبل النبوة የገደሉት ሰው ነበረ ያንን እንግዲህ አላህ አፉ ቢላቸው አነሳሉ እሳቸው እንደገና ደግሞ ወደ ዒሳ ይላሉ ዒሳ في بعض الروايات ምንም የሚጠቅሱት ነገር የለም ብቻ ይذهبوا الى محمد ነው የሚሉት በአንዳንድ ሪዋያዎች ግን ዑቢድቱ ሚን ዱኒላህ ይላሉ ከአላህ ውጪ ተመልካለሁ ይላሉ ከአላህ ውጪ እሳቸው አምልኩኝ ይላሉ ሰዎች ናቸው ተነስተው ከአላህ ውጪ ወሰን አልፈውባቸው እንደዛ ያደረጉት ግን ደግሞ እሳቸው ያፍራሉ አላህን እንደዛ ይላሉ خير الشفاعة الثانية ሁለተኛው شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب في دخول أهل الجنة الجنة والجنة اللي قونا بعد الفراغ من الحساب كحساب كجرسوا وهلا بعد الفراغ كان لك وهلا إلى من الحساب حساب كان لك وهلا بعد الفراغ من الحساب مالت النزي الجنة سوت حساب كجرسوا وهلا جنة اللي قبوا جنة زقونا أنا متطبقاتهم ስለዚህ شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة سوى جنة እንዲገቡ ራሱ ምን ይፈልጋል ማለት ነው ሸፋዓ ያስፈልጋል ይሄን ሸፋዓ የሚያደርጉት ብቸኛ እሳቸው ናቸው ስለዚህ በነብዩ ብቻ የተነጠሉ እስካሁን ስንታየን ሁለት አንደኛ ሸፋዓቱል ዑልማ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ሸፋዓ የጀነት ሰዎች ጀነት እንዲገቡ ሁሉም ተሰልፈው ቆመዋል ጀነት ግን መግባት አልቻሉ ናም ስለዚህ ሸፋዓ የሚያደርጉላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ሶስተኛው ሸፋዓ በነብዩ ብቻ የተገደበው شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب بأبي طالب قداي بأقوتاتشو عمه ولاد قالوا على دمه أبي طالب بدو سمون تكسوتال أن يخفف عنه العذاب أن يخففم تشلالاته أن يخفف عنه العذاب قطعت كسون ديك الللت يادرقوا شفاعة وهذه خاصة به إيه بنبي صلى الله عليه وسلم بتشا يتقدمنا በነብዩ ብቻ የተገደበ ነው በሰውየው ብቻ የተገደበ ነው ነብዩም ለሌላ ሰው አላደረገም ነብዩም ለሌላ ሰው አላደረገም
ሌላም ሰው ደግሞ ከአቢ ጣሊብ ውጪ ሊያደርግ አይቻልም ሲጀመርም ደግሞ ለምን ለካፊር የሚደረግ ሸፋዓ ነው ለካፊር የሚደረግ ሸፋዓ ነው ስለዚህ ለካፊር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደማይምር ተናግሯል ብቻ እንዲቀለልለት ብቻ ሙሉ ለሙሉ መማር ሳይሆን እንዲቀለልለት የተደረገው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ይሰውየ ነው لأن الله ስለሆነ أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين የሻፊዖቹ ያማላጆች መልጃ ማለት ነው እንደማትጠቅማቸው ስለ ካፊሮች አላህ ተናግሯል ونبينا نبياتنا أخبر تناقروا أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة يستطيع شفاعة لا توحيد سوت بتاع لا أسلم الناس سوت ما لنا توحيد ما لا أسلم الناس أسلم الناس على التوحيد نوم لا توحيد سوت بتاع مهون تناقروا للرسول عليه الصلاة والسلام فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب الذي رسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب يوم يرجو شفاعة خاصة به عندنا بنبي بتشي تقدمنا وخاصة بأبي طالب نبي بيهن دمو كسوزل لو دمو ليلام ميادرغوسم አይደለም ለሌላ ካፊር በተخفيفም ቢሆን ማለት ነው እንኳን አይደለም ሙሉ ለሙሉ ዲማር በተخفيفም ቢሆን የሚያደርጉት አይደለም ስለዚህ በነብዩ ብቻ የተገደበ ነው በአቢ ጣሊብም የተገደበ ነው ማለት ነው وهذه الانواع الثلاثه እነዚህ ሶስት አይነቶች من الشفاعه كشفاعه خاصه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدموا ናቸው አበቃን ማለት ነው በነብዩ ብቻ የተገደቡትን አበቃን ከዛ በኋላ ሌሎቹን ሸፋዓዎች ደግሞ ነብዩም ያደርጓቸዋል ሌላም እንደዚህ ሙእሚኖች ኢሽትራክ የሚያደርጉበት ሸፋዓዎች ናቸው ሸፋዓቱ الرابعه ይሄ ሸፋዓ ጉዳይ በክርስቲያኖች በኩል መጥቶ ደግሞ በአህሉ ኢስላም ሙስሊምን ብለው ካሉ በኋላ በዚህ በአህሉ ሱፊያ በተሰውፉ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር ናይመሳሰሉ የተለያዩ ፍረቆችም ጋር በጣም ችግር ከፈጠሩ ነገሮች አንዱ የሸፋዓ ጉዳይ ነው ሸፋዓን በትክክል አለመረዳት ብዙ ቀውስ ያመጣል በእስልምና ውስጥ ብዙ ችግር ያመጣል ሸፋዓ አሁን እነሱ ማርያም ታማልዳለች ምን ተሰንተን ብለው ቀጥታ ይጠይቃሉ አይደለ እንደዚህ አድርጊና ማልጂን ናም ብለው ይላሉ ያ ሁሉ በእስልምና ውስጥ ሸፋዓ مريم عليه السلام የቂያማ ቀን ታማልዳለች ወይ ከተባለ አዎ بعد اذن الله عز وجل الله ከፈቀደላት ታማልዳለች ያንን ብለን እናምናለን ያ ብሎ ማለት ግን ሰውየው ዛሬ ላይ ተነስቶ ምን አይልም አንቺ አማልድኝ ብሎ እሷን አይለምንም እሷን መለመን ማለት ከአላህ ውጪ ሌላም መጣራት ነው የሚሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዋት እሷን ወደ ነብዩ እንመለስ ያው ጉዳዩ እዛው እሷን ስለምጠሩ ብለን ነው እንጂ ያነሳነው ወደ ነብዩ እንኳን ብንመለስ ያ ሙሐመድ ሸፊዕኒ عند ربك ተብሎ ይባላል ጌታ ዘንድ አማልደኝ ሽርክ ነው ነብዩ ሸፋዓ ያደርጋሉ ይጃልክ ደግሞ ሽርክ ነው ትላለህ እንዴ አካሄዱ ሽርክ ነው ማለት ነው አጣይቁ እንደዚህ አይደለም የሚጠየቀው ምን ተብሎ ነው የሚባለው ያ አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ በሚያደርጉበት ጊዜ እሳቸውን ሸፋዓ ከሚያገኙት አድርገኝ ከማን ነው የሚፈልገው ነው ከአላህ ነው ይطلب من الله الله መስላለ ሸፋዓ በአጠቃላይ ለአላህ ነው ብሎ ስላለ ሸፋዓ በአጠቃላይ ለአላህ ነው ና የመርየምን ሸፋዓ ከምታደርግላቸው አድርገኝ ያ አላህ ብሎ አላህን ቢለምን ይቻላል አው ሸፋዓ ማድረጓ ስለማይቀር ስዲቅ ስለሆነች ማለት ነው ወኡሙሁ ስዲቃ ይላል ቁርአኑ ስዲቅ ናት ስዲቃ ደረጃ ከደረሰች እንግዲህ ማድረግ ይችላል ሰው ግን እንዳልኩት ነው አላህ ነው የሚጠይቀው እንጂ ከአላህ ውጪ አይጠየቅም ሸፋዓ በሱ ፍቃድ ስለሆነ የሱ ስለሆነ እንግዲህ ከእንደገና ደግሞ እየገቡ ደግሞ መጀመሪያ የሚቀደሙት እነሱ ናቸው መጀመሪያ ተቀድመው የሚገቡት
እነሱ ናቸው ከነሱም ውስጥ ደግሞ መጀመሪያ ተቀድሞ ከኡማ ውስጥም ደግሞ ቀድሞ የሚገባ ደግሞ አለ እዛ ነው ቢላልን ምን ብለውታል እኔ ሰሚዕቱ خشخشنا عليك في الجنة الجنة ውስጥ ቀድመ ገብተህ ስተንኮሻኩሽ ኮቴህን ሰምቻለሁ ብለው ይሉታልና እንደዚህ ያለ አለ نعم الشفاعة الرابعة أراتنيو شفاعته نبي شفاعة ما رجعتشو ነው في من استحق النار እሳትን የተገባው ለሆነ ሰው የገባ ያልፈረደም የተገባው እሳት ይገባሃል የተባለ የተገባው استحق دخل سام استحق ማለት የተገባህ ነው ተብሎ የተፈረደበት ማለት ነው ሰውየው ለምሳሌ የሆነ ወንጀል እንትናልና ፍርድ ቤት ይገባሃል ተታሰር ይገባሃል ብሏል አልታሰረም ሰውየው አሁን ምንድነው የምንለው استحق ሲል መታሰርን ሰውየው ምን ሆነ የተገባው ሆኖ ደግሞ ከርቸል ላይ ሲገባ دخل السجن ነው እስር ቤት ገባ ብለን እንላለን አሁን እንግዲህ ስለማን ነው እያወራን ያለነው እዚህ ስለገባ ሰው ሳይሆን ስለተገባው ሰው ይገባሃል ስለተባለ في من استحق እሺ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ማድረጋቸው ደግሞ في من استحق النار እሳት ለተገባው من عصاة الموحدين كموحدوች عصاቶች የሙወሂድ عصاቶች ማለት የተውሂድ ሰዎች ወንጀለኞች ዚና ያደረጉ ሰው ገንዘብም ሊሆን ይችላል ይበሉ የሙወሂዶች عصاቶች ናቸው ወይ ሰው የገደሉ ሊሆን ይችላል ግን ሰዎቹ ምን አላቸው لا اله الا الله አላቸው ተውሂድ አላቸው የሙወሂዶች عصاቶች ሆነው እሳት ይገባሃል የተባሉ في من استحق النار ይገባሃል አልገቡም ግን ይገባሃል የተባሉትን አላ يدخلها የዚህ አይነቱ እሳት እንዳይገባ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸፋዓ ያደርጋሉ የዚህ አይነቱ ምን ተፈርዶባቸዋል ብለናል ጀሃነም ተፈርዶባቸዋል አዓዘን الله እንዳይገቡ ሸፋዓ ያደርጋሉ ይሄ በነብዩ ብቻ የተገደበ አይደለም እሳቸው መላእክቶቹም አላህ የመረጣቸው ሙእሚኖችም ቀደም ያልናቸው ስዲቂኖቹ ሹሃዳዎቹ እነዚህ ሁሉ ሸፋዓ የሚያደርጉበት ጉዳዮች መካከል አንዱ በእሳት ተፈርዶበት ሰውየውን ያ አላህ ባረው ብለው ሸፋዓ ያደርጋሉ እንግዲህ አላህ ከፈቀደላቸው በኋላ ነው ብለው እየተነሱ ሳይሆን ቀደም እንዳለው ነብዩ እንኳን ሸፋዓቱል ዑዝማ ሲያደርጉ ስጁድ አድርገው አስፈቀደው አላህ ፈቅዶላቸው ነው እነዚህም እንደዛ ነው ለዛ ነው በእነሱ እጅ ስለሌለ ሸፋዓን ከነሱ አይጠየቅም ያደርጋሉ ማድረጉ አላህ ከፈቀደላቸው ግን ደግሞ ከነሱ አይጠየቅም እነሱ እጅ ሳይሆን ያለው አላህ እጅ ስለሆነ ሸፋዓ ያ አላህ ተብሎ ከአላህ ነው የሚጠየቀው የተውሂድ ነገር እንግዲህ አንዳንዱ ዝም ብሎ የሆነን ባብ ቀርተህ የሆነን ባብ ቂያስ የምታረግበት አይደለም አይቻልም እንደዚህ ያለው ነገርና ጥንቃቄ ያስፈልጋል الشفاعة الخامسة أمستنيو شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار إيه دمو من إله في من دخل النار سوجو إني أعلم ولا صاف وسطنا يعلم صاف وسط لقبا سو من عصاة الموحدين كموحدوች عصاቶች የሙወሂድ عصاቶች ወንጀለኞች ናቸው ግን ደግሞ ተውሂድ አላቸው ስለነዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸፋዓ ያደርጋሉ አን يخرج منها ከዛ ውስጥ እንዲወጣ ያ ሰው የገባው ሰው እንዲወጣ እነዚህን እንግዲህ ሸፋዓ ያደርጋሉ ይሄ በነብዩ ብቻ የተገደበ አይደለም ይሄም ሌሎችም እንደዛው ሸፋዓ የሚያደርጉ አሉ ከነብዩ ውጪ መላእክቶች ሊሆኑ ይችላሉ አንቢያዎች ሌሎች ሊሆኑ ይችላሉ ሙእሚኖች ሊሆኑ ይችላሉ نعم الشفاعة السادسة سدستنيو شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة يا رسول عليه الصلاة والسلام شفاعة ነው የጀነት ሰዎች ከፊሎቻቸውን ደረጃቸው ከፍ እንዲል ይሄ ደግሞ የጀነት ሰዎች ሶላተል ጀናዛ በነገራችን ላይ ሸፋዓ አላህ እንግዲህ ደንግጎታል አይደለም ሸፋዓ አድርጉ ብሎ ፈቅዶልናል ማለት ነው ስለዚህ ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላም አንድ ሱሐቢ ሲሞት ወርፈዕ ደረጃته في عليين ብለዋል ጀነት እንደሚገባ ያውቃሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን አሉ ወርፈዕ ደረጃته في عليين በዕልይን ውስጥ ደረጃውን ከፍ አድርግ አሁን እንግዲህ ይሄ رفع ነው የሚፈልግበት ይሄ ሰውዬ مستحق النار وما دخل النار
እሳት አልተገባው ሁለተኛ ደግሞ ያው بفضل من الله ማለት ነው እሳት አልተገባውም ተብሎ ሲባል አንድ ሰው በርግጥ በአላህ ፈضል ነው እሳት የማይገባው እንጂ በስራው አይደለም እሳት የተገባው አይደለም ተብሎ የሚባለው አላህ ፈضል ነው እንጂ በስራው ማንም ሰው ጀነት የሚገባ የለም በሐዲስ ውስጥ እንደመጣው ለዛ ነው አላህ በረህመቱ ይያዝ نعم ስለዚህ في رفع درجات بعض أهل الجنة ይሄ እንዳለ مضاف إليه ነው مضاف كم جرس في رفع كذي جمرة هي مضاف ነው درجات مضاف إليه درجات مضاف بعض مضاف إليه بعض مضاف أهل مضاف إليه أهل مضاف الجنة مضاف إليه وكثرة الإضافة لا يخرج الكلام عن الفصاحة إضافة مزاته يذكرون كفصاحة الشفاعة السابعة ستستنيو شفاعته صلى الله عليه وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام شفاعة في من استوت حسناتهم ينسوا حسناتهم كله نباتهم وسيئاتهم وانجلاتهم أن يدخلوا الجنة جنة لقبوا وهم أهل العراف على قول بأن قول يا عراف سويناتهم شغلات أعراف يبالوا جبل بين الجنة والنار شغلات أعراف مالت بأساسنا بجنة محكل يلا ترارانو بلا لك مفسرون شوست زي أعراف لي سويت شو هنا نا ፊታቸው ወደ ጀሃነም በሚዞርበት ጊዜ በጣም ያዝናሉ ወደ ጀነት በሚዞርበት ጊዜ ደግሞ ደስ ይላቸዋልና አላህን ይለምናሉ መጨረሻ ላይ እነዚህ ሰዎች ምን ያህል ይዘናሉ መጨረሻ ላይ ሰዎች ለዛ ነው ፈሪቁን في الجنة وفريقٌ في السعير ይላል ያ አህል አዕራፍ አሉ አይደለም እንዴ አይባል መጨረሻ ስለሚሆኑ ነው ጀነት ስለሚሆኑ እነዚህ ሰዎች እንዴት في جبل على جبل بين الجنة والنار انديت هونو انديت اعراف لا يهونو كتباله استوت حسناتهم وسيئاتهم بسرطان حسناتنا سيئاتهم سيمزن اكل هنا كذا يتفسدوا بالنا بين الجنة والنار تدرجوا اعراف لا يتدرجوا ይሄ እንግዲህ في سورة الاعراف ራሱ الاعراف اللي ጀመረው የነሱን ታሪክ ስለ የነሱን ጉዳይ ስለሚጠቅስ ነው እንግዲህ ብዙ ብለዋል اهل التفسير በዚህ ላይ وهم اهل الاعراف على قول ብለዋል እነዚህ استوت حسناتهم وسيئاتهم የሚለው በአንድ قول اهل الاعراف ናቸው ተብሏል خير እነዚህ ጀነትን በተወሰነ መልኩ ማራቃቸው ከጀነት በተወሰነ መልኩ ማራቃቸው ቅጣት ነው ባንለው የተወሰነ የተከለከሉት ነገር አለ ማህሩም የሆኑት ነገር አለ ቀጥታ ጀነትን አልገቡም የተወሰነ ተነፍገው ቆይተዋል نعم ምን አለ ቀጥሎ እሺ እንግዲህ እነዚህ ይወላችሁ አህሉል አዕራፍንም ቤተሰቦቻቸው ከሙእሚኖች የሆኑ ወይ ከአንቢያዎች የሆኑ ሰዎች ነብይ የሆኑ ወይ ደግሞ ከስዲቂኖች ወይ ከሹሃዳዎቹ እንግዲህ ከተለያዩ አካላት ሸፋዓ ይደረግላቸዋል ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸፋዓ ሊያደርጉላቸው ይችላሉ እነዚህ ነው ሙሽተረክ ነው ይሄም الشفاعة الثامنة ثمنتኛው شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة كفيل مؤمنوች ጀነት እንዲገቡ ያለ ምን ነው ይሄ بلا حساب ولا عذاب ያለ حسابም ያለ عذابም كشفاعته صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام الله من دلمنوت بيدعي لما في عكاشة بن محصن عكاشة بن محصن የሚባለው صحابي رضي الله عنه السن دعاء እንዳደረጉለት እንግዲህ دعاء شفاعة دعاء አድርገውለታል حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 كسبع الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب يا لا حساب ولا عذاب
ጀነት ከሚገቡት ከሰባ ሺዎቹ አላህ እንዲያደርገው ዱዓ አድርገውለት ነበር ስለዚህ የዚህ አይነትም አለ ማለት ቢላ ሒሳብ ወላ አዛብ አላህ እንዲያደርገው አንድን ሰው ሸፋዓ የሚደረግለት አይነትም አለ ቢላ ሒሳብ ወላ አዛብ ጀነት እንዲገባ ማለት ይሄ በጣም ከምርጦቹ እንዲሆን ነው ይሄ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለዑካሻ አድርገዋል እዚህ ሐዲስ ላይ የሚደንቅ ነገር አለ ዑካሻ ኢብኑ ሙህሰን 70,000 ሰዎች አሉ ያለ ሒሳብም ያለ አዛብ አላህ ሳይመረምራቸው ይሄን ሰርተሃል ብሎ ደግሞ ቀጥቶ በሰሩት ቀጥቶ ሳይሆን ወደ ጀነት የሚያስገባቸው ያለ ምንም ቅጣትም ቀድሞ የተቀጡት ቅጣትም ሳይኖር የተመረመሩት ምርመራም ሳይኖር እንደው ጀነት የሚያስገባቸው ሰዎች አሉ ብለው ተናግረው ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አንዳንዴ ያው መቅደም ጥሩ ነው ቀድሞ ምን አለ ادعوا الله ان يجعلني منهم عليه ادعوا الله ان يجعلني الله ከነሱ እንዲያደርገኝ ዱዓ አድርጉልኝ ብሏል የዚህ ጊዜ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم اجعله منهم አሉ በአንድ ሪዋያ ዱዓውን ስለፈለኩት ነው በሌላኛው ሪዋያ ደግሞ ምን የሚላል خبر አለ አንተ منهم ምን ነገር ነው አሁን ነው خبر ነው እንጂ ዱዓ አይደለም አንተ منهم የሚለው ዱዓ አይደለም اللهم اجعله منهم የሚለው ግን ዱዓ ነው ያን ሪዋያ ለዚህኛው ደሊል ማምጣት እንችላለን ምን ስለሆነ ቢላ ሒሳብ ወላ አዛብ ከሚገቡት እንዲሆን ዱዓ ስለሆነ ማለት ነው وهذه الانواع الخمسه الباقيه የመጀመሪያዎቹን ሶስቶች አይተና በነብዩ ኻስ የሆኑትን አሁን እነዚህን አምስት ደግሞ ከኋላ ተቀስን 8 የሆኑ ተያይዘው ነው አይደለም خير ታዲያ እነዚህ አምስቶቹ አልባቂያ ያለው ከመጀመሪያዎቹ ሶስቶች ኋላ የመጡ ስለሆኑ ነው يشاركه فيها غيره من الانبياء والملائكه والصديقين والشهداء ሌሎች ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይጋሯቸዋል ይሄን በመተግበር ሸፋዓ በማድረግ ከማ አንቢያዎች ከመላእክቶች ከስዲቅና ከሹሃዳዎች ይላል በዚህ ቆማሩን ሰዓቱን هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين